إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا الشيخ السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحضرمي الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرات السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صدق رسول النبي الكريم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസു യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാരിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫാറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖഹാറു യാ അല്ലാഹ് യാ വഹാബു യാ അല്ലാഹ് യാ റസ്സാഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാബിദു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാസിതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാഫിദു യാ അല്ലാഹ് യാ റാഫിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുഇസ്സു യാ അല്ലാഹ് യാ മുദില്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ സമീഉ യാ അല്ലാഹ് യാ ബസീറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹകമു യാ അല്ലാഹ് യാ അദ്ലു യാ അല്ലാഹ് യാ ലതീഫു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖബീറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫൂറു യാ അല്ലാഹ് യാ ശകൂറു യാ അല്ലാഹ് യാ അലിയ്യു യാ അല്ലാഹ് യാ കബീറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹഫീദു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഖീതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഹസീബു യാ അല്ലാഹ് യാ ജലീലു യാ അല്ലാഹ് യാ കരീമു യാ അല്ലാഹ് യാ റഖീബു യാ അല്ലാഹ് യാ മുജീബു യാ അല്ലാഹ്
يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رعوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ബദർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിരവധി ആളുകൾ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും ഹാസുലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ബദരീങ്ങളെ പേര് പറയുമ്പോഴും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചു തരുമെന്നും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുനിയവിയും ഉഖ്റവിയുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ഇതുകൊണ്ട് റാഹത്താകും എന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലേണ്ടത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റിന്റെയും സ്വലാത്തിന്റെയും ഖുർആനിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا الأخنس رضي الله عنه وبسيدنا الأرقم رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه
وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا البراء رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جبر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حاطب رضي الله عنه وبسيدنا حسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم أهليهم رضاء والعطايا ورحمة والنعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربيعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه
وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رافع رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه وبسيدنا ربيع رضي الله عنه وبسيدنا رخيلة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا صبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبة رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليم رضي الله عنه وبسيدنا سليط رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا صفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا الضحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والحناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه
وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عويم رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عاصم رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا آيذ رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عسيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عتية رضي الله عنهم أهليهم سرور والفخر والتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية بسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيد الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قتادة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه
وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا مقداد رضي الله عنه وبسيدنا مصطح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا المالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا مجدد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا مليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا النعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه
وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سليت رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة ولا أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيته على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. അസ്മാഉൽ ബദർ നമ്മൾ ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയതും കേട്ടതും പറഞ്ഞതും പാടിയതും എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ കാവൽ ലഭിക്കുന്നവരിൽ നമ്മയൊക്കെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസ് പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു മജ്ലിസാക്കി അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിനെ രൂപപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹൈദ്രോസ് തങ്ങൾ ഹൽവ അലവി നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു തരും. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി സയ്യിദ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം അനുവദനീയമായ കുറച്ച് പരദൂഷണങ്ങളുണ്ട്. ഗീബത്ത് എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാമിൽ പരിപൂർണമായും ഹറാമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് മോശമായോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം തെറ്റായ കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് 6 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗീബത്ത് അനുവദനീയമാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കണം. പരിപൂർണമായും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വിഷയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ. 6 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഗീബത്ത് അനുവദനീയമാവുക. 6 സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അക്രമം. ഇപ്പം ഭരണാധികാരി, ഖാദി അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ്, അവരോട് നമ്മളെ ദ്രോഹിച്ച ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അതിനെന്തില്ല തടസ്സങ്ങള് ഇല്ല, അതൊരിക്കലും എന്താവുകയില്ല,
ഗൈബത്താവൂല. എന്നെ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു, എന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇന്നാലെന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പോലീസുകാരോടൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഖാദിയുടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നതിന് തടസ്സം ഇല്ല. പിന്നെയോ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം, പാപിയായ ഒരാളെ തെറ്റിൽ നിന്നും നന്മയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ധാർമ്മികമല്ലാത്ത വൃത്തികെട്ടായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ നന്നാക്കാനും വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചില ഗീബത്തുകൾ പറയാൻ പറ്റും. അതായത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇവിടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് തിരുത്തുക, അയാൾക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങളെ നന്നാക്കിയെടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഗീബത്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അതായത് അയാളോട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണം പറയാം, നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അയാൾ എന്താണ് മോശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമായ വഴിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അയാളോട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരാൾ, ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഉപ്പയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഉമ്മയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാളോട് എന്താക്കാൻ പറ്റും? ഇയാൾ ഇന്നാലെന്ന വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതൊരു ഗീബത്തായിട്ട് മാറും. മറിച്ച് അയാളെ മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, നല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, അയാളെ നന്നാക്കൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ എന്തല്ല, അയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട്, വെറുപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കേക്കട്ടെ വലിയ കളി, അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഇങ്ങനെ ആവട്ടെ, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ്. യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഫത്വ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത്, അതായത് ഉസ്താദിനോട്, ഒരു തങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിക്കാണ്? നമ്മളൊരു ഫിഖഹിന്റെ മസ്അല ചോദിക്കുക. ഈ മസ്അല ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ സഹോദരന്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, ഭാര്യന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം, അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അപ്പോൾ അത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അപ്പൊ അതിലെന്തെങ്കിലും മസാലകളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? അവിടെ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല. അവിടെ പോലും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മാക്സിമം പേര് പറയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് വലിയ കള്ളുകുടിയനാണ്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എൻ്റെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരമായി ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ഭാര്യക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല? ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഉസ്താദേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാക്സിമം അതിനാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ മറ്റേ ചോദിച്ചാൽ എന്തല്ല, അത് ഗീബത്തായി മാറുകയില്ല. ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആരോട്? അബൂ സുഫിയാനെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പരാതി പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു? ബഖീലാണ് എന്നൊരു സംഭവം, പിശുക്കനാണ് എന്ന് അബൂ സുഫിയാനെ കുറിച്ച് ഒരു പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്താക്കിയിട്ടില്ല? അത് തിരുത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഫത്വ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താക്കാം? ഫത്വ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഗീബത്ത് പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ നാലാമത്തെ വിഷയം ഒരു അനുവദനീയമായ ഇടങ്ങളാണ്. അതായത് മുസ്ലിങ്ങളെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് കാക്കാൻ, നന്മ ഉപദേശിക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചോട്ടെ. മുസ്ലിമായ ഒരാളെ അതെങ്ങനെയാണ്? അത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗണത്തിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതില് ചില ഉദാഹരണം കല്യാണ ആലോചന. ഒരു കല്യാണം, നമ്മളിലേക്ക് ഒരു കല്യാണം ഒരാൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ, എന്നാലിന്ന പുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അയാളൊരു കള്ളുകൂടിയനാണ്, നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഗീബത്തായി പോകും, പറ്റൂല. നിർബന്ധമായിട്ടും അയാൾ ഇന്നാലിന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാരണവശാലും അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്താ അറിയോ? ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്, നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം എന്താ?
നമ്മളെ കുടുംബമായിട്ട് യോജിക്കൂല, നമ്മളെ കുടുംബം നോക്കാതിരിക്കുകയാണ് ബെറ്റർ. ഈ വാക്ക് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് തൃപ്തിയാവുമെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്തിയേക്കണം. പിന്നെ അയാൾ അങ്ങനെയാണ്, അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവിടെ നിർത്തിയേക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈർ. ഇനി അതല്ല, അത് മതിയാവുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ കച്ചവടത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ, ഷെയർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ കൂടാൻ വേണ്ടി പോവാ, അവിടെ ചോദിക്കാം ഇന്നലെ ഷോപ്പ് ചങ്ങാതി ഉണ്ട്, അവിടെ ഷെയർ കൂടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അയാള് പക്കാ മുനാഫിക്കിന്റെ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണതാ വേണ്ട, അയാൾ എന്താണ് അല്പം മോശക്കാരനായ ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുമായിട്ട് കൂടാതിരിക്കുന്ന ആൾ നല്ലത് ഈ കാര്യത്തിൽ. അത് ഒരിക്കലും എന്തുകൊണ്ടാവരുത്, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് പച്ച ഹറാമാണ്, അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല. പിന്നെന്താ, മദ്യപാനം, കളവ്, വ്യഭിചാരം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കൊണ്ട് അറിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അറിയപ്പെട്ട ആളാണ്, ഒരു തോന്നലുണ്ടായ പോരാ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം ചോദിച്ചു വരുമ്പോ അയാളെന്താ, അയാള് സംഭവം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ്, പക്ഷെ അയാളെന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പറ്റൂല, തോന്നല് പറ്റൂല. ഇസ്ലാമിൽ ഇവിടെ ഒരു തോന്നലില്ല. നമുക്കുറപ്പില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയാനും പാടില്ല. നമുക്കുറപ്പുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ മറച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാലും നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള വിഷയങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ മോശങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെയും മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താക്കും, ന്യൂനതകള് മറച്ചു വെക്കുമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പൊ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങളായാല്, ഷോപ്പിത്തെ വിഷയങ്ങളായാല്, ഇപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കള്ളങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വിഷയം. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ഈ നാലാമത്തെ വിഷയം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, കാരണം ഒരുപാട് വൈകിപ്പോവും. അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം, തെമ്മാടിത്തം, പുത്തൻവാദം എന്നിവ കൊണ്ട് പ്രസിദ്ധനായവനെ പറ്റി പരാമർശിക്കലാണ്. അവർ തെമ്മാടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ പെടാത്ത ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ്, ഗുണ്ടായിസമുള്ള ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിക്രമമായി ജനങ്ങൾ എന്താക്കലും ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്താക്കലും മറ്റുള്ളവരെ സമ്പത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് അനധികൃതമായി അയാൾ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വൃത്തികളുള്ള ആളാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് തെറ്റല്ല. അയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അയാള് അത് വലിയ നിർബന്ധമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കാര്യം പറയാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം, പക്ഷെ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇനി ആറാമത്തെ വിഷയം, അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള എന്താ, കേവലം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് കണ്ണ് കാണാത്തുള്ള, അപ്പൊ അയാൾക്ക് അന്ധനാട്ടോ, അയാള് ബധിരനാണ്, അയാള് മൂകനാണ്, അതെന്താവൂല, ഗീബത്താവൂല. കാരണം അയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ്, അയാൾക്ക് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല, അപ്പൊ അയാള് അയാള് അന്ധനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താവൂല, ഗീബത്താവൂല. കളിയാക്കി കൊണ്ടാകാൻ പാടില്ലേ, അയാൾക്ക് കാണൂല എന്ന് പറയരുത്. അയാളെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെന്നല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടി, അയാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നല്ല ഓതുന്ന ആള്, നല്ല ഖിറാഅത്ത്, പക്ഷെ അയാൾ അന്ധനാണ്. അയാൾ അന്ധനാരും അല്ലെ, കണ്ണ് കാണാത്തൊരു കാര്യമില്ലേ, എത്രയോ ആലിമി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ. അപ്പൊ അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂ. മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെയും അതേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ നമ്മളും കഷ്ടപ്പെടും. ഇങ്ങനെ 6 വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്കെന്താ ഇത് ഗീബത്തിൽ പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പരദൂഷണത്തിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും
തൻ്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റൊരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിരവധി അനവധി ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുആക്കെല്ലാം ഇജാബത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദും അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇന്ന് പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച, റജബ് മാസം. എന്തുകൊണ്ട് ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. സർവശക്തനായ റബ്ബ് നമ്മളെ ഈ ഒരുക്കങ്ങൾ, റമദാൻ മാസത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല സഫലീകരിച്ചു മാറാട്ടെ. റജബും ശഅബാനും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇബാദത്ത് എടുക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ റമദാൻ മാസവും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇബാദത്ത് എടുത്ത് സ്വർഗ്ഗം കരസ്ഥമാക്കാനും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാട്ടെ. ഈ പവിത്രമായ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമ്മൾ വിലപ്പെട്ട രീതിയിൽ, അതിൻ്റെ പ്രധാനം അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ബഹുമാനിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം ചില കാര്യങ്ങൾ, പഴയ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിച്ച മാസങ്ങളെയും അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിച്ച സ്ഥലങ്ങളെയും, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനിച്ച വസ്തുക്കൾ, ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തികളെ, ഇവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനം അറിയിക്കുന്ന ഒരാളായി തീർന്നു. അല്ലാഹു തആല അതിൻ്റെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പരമാവധി ഈ റജബ് മാസം, അതുപോലെ തന്നെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നിമിഷങ്ങളെല്ലാം പരമാവധി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലത്തെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നകൾ, അസ്മാഉൽ ബദർ, ഇതൊക്കെ മുൻനിർത്തി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പറയാനുമുള്ള അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. സർവശക്തനായ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പല ആവശ്യങ്ങളും, പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, പല പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ശാരീരികമായിട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടും പല പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഇതുപോലത്തെ സദസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ചില കടിച്ചാപ്പൊട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ചില പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ദൂരീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അല്ലാഹു തആല ഈ റജബിലും ശഅബാനിലും നമ്മൾ ബർക്കത്ത് ചെയ്ത് റമളാനിലേക്ക് വളരെ പരിശുദ്ധമായ രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിനെ വണങ്ങിയ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. പൂർണ്ണമായിട്ടും റബ്ബ് റമളാൻ മാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ദുആക്ക് പരമാവധി ആത്മാർത്ഥമായി എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുകയും ഇതുപോലത്തെ അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു യുകാഫി മദീദഹു. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. സർവശക്തനായ റബ്ബേ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നാഥ, ഗഫൂർ റഹീമായ റബ്ബേ, നമ്മുടെ സർവ്വ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ ഇസ്മ, നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ട ഈ മഹത്തമായ വേദിയിൽ സർവശക്തനായ റബ്ബേ, നമ്മുടെ എല്ലാ സർവ്വ പാവങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ, നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇവരെല്ലാവരുടെയും പാവങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സർവശക്തനായ റബ്ബേ, ഈ അങ്ങോട്ട് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ. നിന്നെ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്കും നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹുവെ സർവശക്തനായ റബ്ബെ, പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവശക്തനായ റബ്ബെ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ നാഥ, ഗഫൂർ റഹീമായ റബ്ബെ, നീ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ സർവ്വ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഒരു മുറാദും സ്വീകരിക്കാതൊരവസ്ഥ നീ എത്തിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കെല്ലാം ഉള്ളത്, അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തികമായി വിഷമിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹുവെ, നിന്റെ അതിവിശാലമായ ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ എല്ലാ കടവും വിഷമവും പ്രയാസവും നീ തീർത്തേറണേ റഹ്മാനെ. അതേപോലെ തന്നെ കരുണാനിധിയായ റബ്ബെ, രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, എന്ത് രോഗമാണെന്ന് നിനക്കറിയാം റബ്ബെ. നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബെ. ആജിലായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് എന്ത് അവയവത്തിലാണോ പ്രയാസം, ഏത് രീതിയിലാണോ പ്രയാസം, അവരുടെ അവയവത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കാലിനും കൈക്കും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിനും അതുപോലെ തന്നെ കേൾവിക്കും പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. മാനസികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ, പ്രഷർ എന്ന് വേണ്ട പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, കരുണാനിധിയായ റബ്ബെ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബെ, ഹഫീലായ റബ്ബെ, ഷാഫിയായ റബ്ബെ, നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നമ്മളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് നാഫിയായ ഇൽമിനെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉഹ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരാക്കി തീർക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നമ്മളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയം സംജാതമായാൽ നല്ല സ്ഥലം, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്തോടുകൂടി നിനക്ക് ഷഹാദ് ചൊല്ലിയിട്ട് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ഗൾഫിലുള്ള പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവർ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല അനുകൂലമായ, അവർക്ക് സൗകര്യമുള്ള, എളുപ്പമുള്ള ജോലി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ആ ജോലിയിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജോലി ഉള്ളവർക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് സാലിയായ സന്താനങ്ങളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിയാത്ത പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പ്രായമായിട്ടും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, അവർക്ക് യോജിച്ച ഇണയെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. യോജിച്ച നല്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം അവർക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സർവശക്തനായ റബ്ബെ, നാഫിയായ ഇൽമ് നമ്മളെ മക്കൾക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നൽകണേ റബ്ബെ. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കാലത്തുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ നിരീശ്വരവാദം, അതുപോലെ തന്നെ മുർത്തദാവുന്നതും അപമുർത്തദിയാവുന്നതും പല ചിന്താഗതിയുമുള്ള ഒരു കാലമാണ്. എപ്പോഴും ഈമാനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്ന് ഓരോ നിമിഷവും ഈമാൻ ഇബ്ലീസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അള്ളാഹുവേ, നമ്മൾ ഈമാനെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. കരുണാനിധിയായ റബ്ബെ, ദയാലുവായ റബ്ബെ, നമ്മൾ ഈമാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കാവലാകണേ റഹ്മാനെ. നമ്മളെ മക്കൾ, നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാവരും മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച്, മുസ്ലിമായി ജനിച്ചവരാണ്. ഇനി മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബെ. അള്ളാഹുവേ, നമ്മളെ ഭാര്യ, മക്കൾ, സന്താനങ്ങൾ, നമ്മളെ കുടുംബങ്ങൾ പല പ്രതിസന്ധിയും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പല പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് എന്താണോ ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, അവരുടെ ജോലിയിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവർ ആരോഗ്യത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. എന്നും നല്ല നിലക്കുള്ള ഒരു ജീവിതം അവർക്കും നമുക്കും നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ, വിദേശത്ത് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. തീരെ കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അവരെ ബിസിനസ്സിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരും പലരും ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒന്നുമല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന
ബുദ്ധിമുട്ടായി പോകുന്ന ഒരു പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. കടം പൂർണ്ണമായിട്ട് തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാ ജോലിയിലും നീ ബർക്കത്തും അതേപോലെ തന്നെ സിഹ്യത്തും ആഫിയത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനും റഹീമായ റബ്ബെ, കരുണാനിധിയായ റബ്ബെ, മക്കൾ എഴുതിട്ടുന്ന അവസ്ഥ പല നിലക്കും പല രീതിയിലുമുള്ള ചുറ്റുപാടനുസരിച്ച് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് എഴുതിട്ടുന്ന മക്കളെ നീ കാത്തുകൊള്ളണേ റഹ്മാനെ. പെമ്മക്കളായാലും മാമക്കളായാലും അവരുടെ ജീവിതവും അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഈ ചുറ്റുപാടനുസരിച്ച് നീങ്ങിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ അവരുടെ കാത്തുകൊള്ളണേ റഹ്മാനെ. അവർ ഈമാൻ കാത്തുകൊള്ളണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ സർവശക്തനായ റബ്ബെ, ഈ റജബ് മാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇബാദത്ത് എടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശഅബാനും പരമാവധി നമുക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് തരണം. അതുപോലെ റമദാൻ മാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കുകയും ആ റമദാൻ മാസം സ്വർഗം സമ്പാദിച്ചൊരു കൂട്ടത്തിൽ, അതേപോലെ ദോഷം പുറത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് എടുത്തിട്ട് ആ സ്വർഗം നമുക്ക് നേടാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, റമദാൻ മാസം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ലൈലത്തുൽ ഖദ്റും അതുപോലത്തെ എല്ലാ സമയവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ചെലവഴിക്കാനുള്ള നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ, സർവശക്തനായ റബ്ബെ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കടമുള്ളവരെ കടം വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വാഹനമില്ലാത്തവർക്ക് വാഹനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അവരുടെ ഖബർ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ സർവ്വവും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, നമ്മുടെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുള്ള കലിമത്തോടുകൂടി വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഖബറുള്ള ജീവിതം, ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം, അതിലേക്ക് നിന്റെ ചെറിയൊരു അമലാണെങ്കിലും സർവശക്തനായ റബ്ബേ, നിന്റെ ദയ, നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ഞങ്ങളുടെ വെളിച്ചം, സ്വപ്രകാശം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കയറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കിതാബ് വിലങ്കയിൽ നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അതിവേഗം സിറാത്ത് കടക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹത്തായ സ്വർഗം നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ സ്വർഗത്തിൽ ഒരിടം ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഈ മഹത്തായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ബദ്രിയത്തിന് ശേഷമുള്ള റജബ് മാസം വെള്ളിയാഴ്ചയുള്ള ഈ ദുആ നീ തള്ളല്ലേ റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറിൽ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.